Welcome on this video tutorial. In this tutorial, we will mainly focus on interfacing part. How stepper motor can be interfaced with the microcontroller 8051. Stepper motors are brushless DC motor which rotates stepwise by the application of pulse signal to the coils of stator. Different construction of stepper motor like permanent magnet stepper motor, variable reluctance type stepper motor, hybrid, unipolar, bipolar, different type of stepping modes. Already I have discussed it in another tutorial. Now here I'll cover interfacing part, hardware as well as the software part. Hardware means how the stepper motor can be connected with the microcontroller. For connecting the stepper motor with the microcontroller, we need the motor driver. To rotate the stepper motor, whatever the current is needed, microcontroller cannot provide that amount of current. So a motor driver is needed. And one of the example of the motor driver is ULN2003. I will discuss here how the motor driver is used for interfacing the stepper motor with the microcontroller. There is a feature of sourcing and syncing with the electronic devices, and no doubt this is related with the microcontroller. So here I will discuss what is sourcing, what is syncing. At the last part of this tutorial, I will discuss how to write the program. I will discuss step-by-step instructions to write the program for interfacing the stepper motor with the 8051 microcontroller. Now entering into the discussion. After completing this video tutorial, please go to the description for getting the links of supporting tutorials. Stepper motor. According to the construction, the stepper motor is classified as variable reluctance stepper motor, permanent magnet stepper motor, hybrid stepper motor. According to the polarity means polarity of current direction through the coil. The stepper motors are classified as unipolar, bipolar. Then there are different mode of operation. Full step এ দুটো ভাগ, single phase full step, dual phase full step, half step and micro step. So today we will discuss about how the stepper motor can be interfaced with the 8051. তো আমরা এখানে প্রোগ্রামিং বা অপারেশনটা এই ক্লাসে ডিসকাস করব, সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ ফুল স্টেপ। সিঙ্গেল ফেজ ফুল স্টেপিং মোডটা আমরা এখানে শেখার চেষ্টা করব। সিঙ্গেল ফেজ ফুল স্টেপ মোডে স্টেপার মোটরকে রান করাতে গেলে স্টেপার মোটরের কানেকশন, স্টেপার মোটরের প্রোগ্রামিং কিভাবে হবে। কানেকশন সব ক্ষেত্রে একই রকম। কানেকশন মিন্স hardware connection of a stepper motor. So stepper motor looks like this. This is one type of stepper motor. If we search in Google, then we can see the different type of stepper motor. This is one type of stepper motor. Now we can see here how many terminals are here. 1, 2, 3, 4, 5 terminal. 5 terminal or 6 terminal. This is normally unipolar stepper motor. This is the configuration of unipolar stepper motor. This is coil A, coil B, but here it is named as A1, A2, A3 and A4. This 4 coil. This is centered tap coil, means this center position, this is the common. This point and this point are common. This common point is attached with the positive power supply or ground. But in this case, positive supply has been given to the common point. Positive supply মানে হচ্ছে plus VCC. Normally it is say 5 volt. So this positive supply is given to the common. So for energizing coil, no doubt this terminal should be grounded. If you want to energize the A coil, this A should be grounded, means this terminal will be grounded. Now who will provide the ground? In this case the microcontroller will provide the ground. The microcontroller যখন এখানে 0 signal দেবে, then this coil will be energized. যদি A2 কে আমি এনার্জাইজ করতে হয়, অর্থাৎ এই কয়েলটাকে যদি এনার্জাইজ করতে হয়, then microcontroller will provide 0 signal to this point. Similarly for A3 and A4. So in this case what I told, the common terminal is normally positive power supply, and to energize a particular coil, the corresponding point should be provided with the ground signal. This is a rotor. Rotor may be permanent magnet rotor with different number of poles, may be the variable reluctance with different number of teeth.
this will be rotated according to the stepping sequence to these 4 terminals. Stepping sequence টা কেমন ভাবে দেওয়া আছে? Say this is A1, first A1 coil এ signal টা দেওয়া হবে. This will be the rotor position. This is A2, A2 coil এ signal দেওয়া হবে. This will be the rotor position. This is A3, A3 তে signal টা দেওয়া হবে. This will be rotor position. This is A4, A4 এ signal দেওয়া হবে. This will be rotor position. So here rotor position, this is north, south. This north will be rotated in clockwise direction, and that will be placed in this orientation and rotating 90 degree. So one step change, the rotor rotates 90 degree. So for 4 step change, the total 90, 90, 90, 90, that is 360 degree. এবার আমরা কি ভাবে আমরা স্টেপ অ্যাঙ্গেলটাকে ছোট করতে পারি? এই যে রোটারের যে পোলারিটি, এই পোলারিটি যদি এখানে কি আছে শুধু একটা মাত্র বার ম্যাগনেট, জাস্ট লাইক ওয়ান বার ম্যাগনেট, এটা যদি একটা বার ম্যাগনেট না হয়ে যদি দুটো বার ম্যাগনেট হতো তাহলে স্টেপ অ্যাঙ্গেলটা ছোট হয়ে যেত। যদি 4টে হতো আরো ছোট হয়ে যেত, 6টা হলে আরো ছোট হয়ে যেত, 7টা হলে আরো ছোট হয়ে যেত, 8টা হলে আরো ছোট হয়ে যেত। আর ফেসগুলো যদি এইরকমই থাকে, এইরকমই যদি থাকে, অর্থাৎ 4টে কয়েল এবং সেটা এইরকম ভাবে জড়ানো আছে, যদি এরকমই থাকে তাহলে দেখা যায় যে এই রোটারের নাম্বার অফ টিথ অর নাম্বার অফ পোলারিটি যত বাড়ানো হয় স্টেপ অ্যাঙ্গেলটা তত ছোট হয়, অর্থাৎ নাম্বার অফ স্টেপ ফর এ সিঙ্গেল রোটেশন তত বেশি হয়। সুতরাং অ্যাঙ্গেল পার স্টেপ কতটা হবে দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য কনস্ট্রাকশন। একটা কনস্ট্রাকশন এটা বললাম, আর একটা কি এটার সঙ্গে যদি আবার আমি এই পোলারিটিও অর্থাৎ পোলের যে নাম্বার অফ পোল সেটাকে যদি আমি বাড়াই তাহলে সেই ক্ষেত্রেও আমার স্টেপ অ্যাঙ্গেলটা আরো ছোট করা যায়। সো স্টেপ অ্যাঙ্গেল might be reduced, or in another language, number of step per full rotation might be increased by increasing the number of pole or number of teeth in the rotor, and or by increasing the number of poles in the stator. So that is according to the construction. আমার এই ক্ষেত্রে ধরে নিলাম ঠিক এই যে কনফিগারেশন সেই কনফিগারেশনটা আমি এখানে রেখেছি। হ্যাঁ, কি আছে আমার 4টে ফেজ আছে, একটা কমন। আমি কি বললাম? টু এনার্জাইজ এ সিঙ্গেল ফেজ, single coil, no doubt the point should be grounded. So first, what will be the sequence? The sequence is like this. Say this is energization of coil 1. Coil 1 টাকে energize করা হলো। তুমি এটাকে লজিক 1 ধরো না, লজিক 1 মানে হচ্ছে কয়েলটাকে ডি-এনার্জাইজ করা। অ্যাকর্ডিং টু দিস এটাকে ধরো যে কয়েলটাকে এনার্জাইজ করলাম। কি করে এনার্জাইজ করব? A1 টাকে গ্রাউন্ড করে। A is energized for this duration. Sorry, A1 is energized. The next moment A2 is energized. The next moment A3 is energized. The next moment A4 is energized. তারপরে কি হবে? যদি একই দিকে আমি রোটেট করাতে চাই, after this A4 again we will start from A1, A2, A3, A4. Then again we will start from A1, A2, A3, A4. This type of sequence will continue if we want to rotate the rotor of the stepper motor in a particular direction. একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশন যদি আমি ঘোরাতে চাই, so this will be our continuous sequence. এবার যদি মনে হয় যে আমি এটাকে কিছুক্ষণ ধরে ক্লকওয়াইজ ঘোরাবো, তারপরে আবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাবো, তাহলে কি করব? আমি ধরো এইটা যদি আমার এখানে অনেকগুলো টিপ থাকে, তখন এই 4টে সিগনালে ও ফুল 360 ডিগ্রি রোটেট করবে না। অনেক টিপ থাকলে ধরলাম একটা স্টেপে ধরলাম 2 ডিগ্রি, তাহলে একটা স্টেপে যদি 2 ডিগ্রি হয়, আমার কটা স্টেপ? 1, 2, 3, 4টে স্টেপে ম্যাক্সিমাম 8 ডিগ্রি রোটেট করবে। তাহলে আমি ধরলাম 16 ডিগ্রির ক্লকওয়াইজ রোটেশনের পর আবার আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট করব। তাহলে 16 ডিগ্রি আমাকে ক্লকওয়াইজ রোটেট করাতে গেলে এই সিকোয়েন্সটা দুবার রোটেট করাতে হবে, অর্থাৎ লুপে রান করাতে হবে দুবার। বিকজ as example I am considering that a single step is having 2 degree. So 2 degree 2 degree 2 degree 2 degree 8 ডিগ্রি ঘুরলো। এই লুপটাকে আরেকবার রান করলাম, তাহলে কি হলো? 16 ডিগ্রি ঘুরলো। এবার যদি আমি উল্টো দিকে ঘোরাতে হয়, তারপরে কি করব? জাস্ট এটাকে রিভার্স করব, অর্থাৎ ফার্স্ট A4 will be energized, next A3 will be energized, next A2 will be energized, next A1 will be energized. একদম জাস্ট অপোজিট সিকোয়েন্সে যদি আমি ওটাকে এনার্জাইজ করি, then it will start to rotate in opposite direction. So this is basic thing. চলে আসছি next. This is the hardware connection, how the stepper motor is connected with the
8051 microcontroller to operate the stepper motor. This is 8051, here it is written 8089S52. Now our motor কটা চারটে ফেজ আছে, চারটে ফেজকে আমাকে অপারেট করতে হবে সিকোয়েন্স ওয়াইজ। So we have taken 4 pins here, port 1 pin 0, port 1 pin 1, pin 2 and pin 3. These 4 pins are used to operate the stepper motor. These are the other basic things, other basic hardware. The crystal should be connected. This is the crystal connection, this is the reset pin connection, this is the power supply pin. Now to connect these 4 pins with this coil, some extra electronics circuit is required. Why this extra electronic circuit is required? This is ULN2003. This is a particular IC. This is required to interface the stepper motor with the microcontroller, because stepper motor needs a higher current to operate. That current cannot be provided by the microcontroller. As this is having some coil, to operate the stepper motor it needs higher current or higher current flow that cannot be provided or that cannot be tolerated by the microcontroller. So needs a device, এবং এই ডিভাইসের ভিতরে এমন ভাবে কনস্ট্রাকশন আছে যে ও হায়ার কারেন্ট প্রোভাইড করতে পারে বা হায়ার কারেন্ট ও টলারেট করতে পারে বা হায়ার কারেন্ট নিতে পারে, যেটাই বলা হয়। তো তার জন্য এই হার্ডওয়্যারটা ইউজ করা হয়। হার্ডওয়্যার কি জিনিস? ULN2003. So this is mainly used to provide the higher current. এটা যদি না দেওয়া হয়, আমি যদি সরাসরি এইটা দিয়ে চালানোর চেষ্টা করি, এটা হয়তো খুব একটুখানি সময়ের জন্য কয়েক সেকেন্ডের জন্য চলতে পারে, নাও চলতে পারে, কিন্তু এটা মানে মোটামুটি এটা মাইক্রোকন্ট্রোলারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 99.9%. So what is the function of this ULN2003? It provides the higher current which is required to operate the stepper motor. এটা আমি কাল লিখেছি, এটা সিঙ্কিং মোডে কাজ করে। একবার সিঙ্কিং মোড, সোর্সিং মোড কি জিনিস এটা জানতে হয়, কারণ আমাদের যে কোনো পিএলসি হোক, মাইক্রোকন্ট্রোলার হোক, আমরা কানেকশন দিই। তো হোয়াট ইজ দ্য সিঙ্কিং মোড, হোয়াট ইজ দ্য সোর্সিং মোড? এই যে কানেকশনটা, অর্থাৎ এই কয়েলটাকে আমি এনার্জাইজ করব, এই কয়েলটাকে এনার্জাইজ করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে আমার কি ধরা হয়? দিস উইল বি দ্য পজিটিভ, মানে এই পজিটিভ সাপ্লাই দেবে, দিয়ে এখান থেকে এসে আলটিমেটলি গ্রাউন্ড হবে। সো ইট ইজ এনার্জাইজড। এটা নর্মালি আমি যে কোনো জায়গায় মাইক্রোকন্ট্রোলার দিয়ে আমি যদি একটা লেট জ্বালাই বা যা খুশি করি, মোটামুটি এরকমই ধরা হয় যে আমি এখান থেকে পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই দেবো। যদি পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই এখান থেকে দিই, then what is the direction of the current? The current direction is outward from this device. Normally this is called sourcing. This is sourcing. Sourcing মানে this device acts as a current source, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সিঙ্কিং হিসাবে কাজ করে। সিঙ্কিং মানে হচ্ছে ও কারেন্ট নেয়, কারেন্ট প্রোভাইড করে না। তার মানে কি, ও কারেন্টটাকে নেবে, অর্থাৎ কারেন্ট শুড বি ইন দিস ডিরেকশন। তার জন্য এই টার্মিনালটাকে আমাকে গ্রাউন্ড করতে হয়, আর এই টার্মিনালটাকে আমাকে পজিটিভ সাপ্লাই দিতে হয়। মিন্স when this will be grounded, অর্থাৎ P1.0 when this will be grounded, this terminal will be grounded, so a current will flow through this path. Means this device is absorbing the current from outside, so it is acting as a sinking mode. এটা সিঙ্কিং মোডে কাজ করছে। কাকে সোর্সিং মোড বলা হয়? when the device provides the current to outward or outside, then it is called the sourcing. But in this case this device acts as a sinking mode. Sinking mode মানে হচ্ছে কারেন্টটাকে ড্র করে। সো আমি কি বললাম, এখানে অপারেট করতে গেলে when we want to energize the coil, this pin, that is port 1.0 or 1.1 or 1.2, যেটাই আমরা করতে চাইবো, this should be logic 0. means logic 0 তে এনার্জাইজ করা হয়, লজিক 0 তে এনার্জাইজ করা হয়। সো আমি এবার প্রোগ্রামিং এ ঢুকে যাচ্ছি। তাহলে প্রোগ্রামিং এ কি করব? আগে A1 কে অন করব, তারপর A2 কে অন করব, তারপর A3 কে অন করব, তারপরে A4 কে অন করব। মানে অন করব মানে কিছুক্ষণ ধরে অন রাখবো, মানে এনার্জাইজ করব। অন করা মানে কি এনার্জাইজ করব, তারপর ডি এনার্জাইজ করব। যখন ডি এনার্জাইজ করছি পরেরটাকে এনার্জাইজ করব, তারপর ডি এনার্জাইজ। যে মুহূর্তে এটাকে ডি এনার্জাইজ করলাম, একে এই কয়েলকে এনার্জাইজ করব, লাইক দিস। সো ফর দ্য কেস অফ প্রোগ্রামিং, আমরা প্রোগ্রামিং এর ফার্স্ট আমি কি করব? ফার্স্ট এই কয়েলকে এনার্জাইজ করতে হবে। সো কয়েল এ কে যদি এনার্জাইজ করতে হয়, ইনস্ট্রাকশন কি, এই কয়েলকে আমাকে গ্রাউন্ড করতে হবে। সো দ্য ইনস্ট্রাকশন মাইট বি CLR
কয়েল A1, সো CLR A1, তার মানে A1 টাকে CLR A1 মানে হচ্ছে A1 টাকে ক্লিয়ার করলাম, মানে হচ্ছে জিরো করলাম, জিরো করা মানে হচ্ছে A1 কয়েলটা এনার্জাইজ হলো। এবার A1 তো এইভাবে লেখা যায় না, সুতরাং আমার কি হবে পোর্ট 1.0, তাহলে আমি এখানে ডাইরেক্ট লিখতে পারি পোর্ট 1.0, বা একটু বেটার ওয়েতে করার জন্য, একটু শেখানোর জন্য আমি এটাকে একটু কি করছি, আমি একটা ডিরেক্টিভ ইউজ করছি। কি ডিরেক্টিভ ইউজ করলাম, সে ডিরেক্টিভ ইকুয়েট ডিরেক্টিভ ইউজ করছি। সেক্ষেত্রে আমি এইভাবে লিখতে পারি A1 ইকুয়েট P1.0, মিনস মানে 1.0টাই হচ্ছে A1। সুতরাং A1 টাকে আমি এইভাবে তাহলে ইকুয়েট করে নিলাম যে A1 হচ্ছে P1.0। সিমিলারলি A2 টা হবে P1.1, A3 টা হবে P1.2, A4 টা হবে P1.3। চারটে ফেজকে আমি ডিফাইন করলাম। এখন আমি প্রোগ্রামিংটা লিখতে পারবো A1, A2, A3, A4 দিয়ে। সো কি করলাম, ফার্স্টে আমি ক্লিয়ার করলাম, মানে A কে এনার্জাইজ করলাম, এনার্জাইজ করে কিছুক্ষণ এনার্জাইজ অবস্থায় রেখে দেবো। তার জন্য আমি কি করবো, অতটুকু আমি একটা ডিলে A কল ডিলেকে কল করলাম। অতক্ষণ ধরে কি করলো, এনার্জাইজ অবস্থায় রইল। এনার্জাইজ অবস্থায় এতক্ষণ থাকার পর কি হবে, এটাকে আবার আমি ডি এনার্জাইজ করবো। ডি এনার্জাইজ করতে হলে কি করতে হবে, হাই সিগন্যাল দিতে হবে, সেট বিট A1। দিস ইজ ফর কয়েল অ্যাক্টিভেশন। আর এইটা কি জন্য, এটা হচ্ছে কয়েল ডিঅ্যাক্টিভেশন বা ডি এনার্জাইজ। তাহলে কয়েলকে এনার্জাইজ করলাম, কয়েলকে কিছুক্ষণ রেখে কয়েলকে ডি এনার্জাইজ করলাম। তাহলে এই কাজটাই আমি করব কি, কয়েল A কে হয়ে গেল, কয়েল A2 কে এনার্জাইজ করলাম, এনার্জাইজ করার পর ডি এনার্জাইজ করলাম। তারপরে কি করব, A3 কে করলাম এনার্জাইজ, কিছুক্ষণ ধরে এনার্জাইজ রইল। তারপরে কি করব, A4 কে করব এনার্জাইজ, কিছুক্ষণ ধরে একে এনার্জাইজ করলাম। এইবার এটাই হচ্ছে আমার মেইন কাজ। A1 কে এনার্জাইজ করলাম, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, মানে কিছুক্ষণ ধরে এনার্জাইজ রইল, তারপরে ডি এনার্জাইজ করলাম। তারপরে A2 ফেজকে সিগন্যাল দিলাম, এনার্জাইজ করলাম। তারপরে A3 কে সিগন্যাল দিয়ে এনার্জাইজ করলাম, তারপরে A4 কে সিগন্যাল দিয়ে এনার্জাইজ করলাম। এটা হচ্ছে আমাদের এই পরপর আমাদের এই সিকোয়েন্স ছিল। সো দিস ইজ মেইন পার্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম। এটাকে আমি সেই অরিজিন দিতে পারি বা এমনি লিখতে পারি, যাই হোক। তো এরপরে আমি কি করব, যে আমাকে এইটা যদি আমি আবার রিপিট করতে চাই, রোটেট করতে চাই, কবার রোটেট করব সেটার জন্য আমি আবার লুপ ইউজ করব। আর যদি দেখি যে কন্টিনিউয়াস রোটেট করতে চাই, তাহলে আমি ধরলাম এক্ষেত্রে আমি কন্টিনিউয়াস রোটেট করছি। সুতরাং আমি কি করব, জাস্ট এজ জাম্প টু মেইন। সো দিস ইজ মেইন। তাহলে কি হলো, কন্টিনিউয়াস রোটেট করতে শুরু করলো। প্রথমে চারটে কয়েল এনার্জাইজ হলো, ডি এনার্জাইজ করলো, পরপর 1 বাই 1 এখানে এলো, আবার একই রকম একই দিকে রোটেট করলো। যদি আমি উল্টো করতে চাই তাহলে যা বললাম সেভাবে প্রোগ্রামিংটা করতে হবে। আপাতত আমি ধরে নিলাম, মানে ফর দ্য সিম্পলিসিটি আমি ধরে নিলাম আমি সবসময় কন্টিনিউয়াস আমি এটাকে রোটেট করে যাচ্ছি, ঠিক আছে। তো এইবার আমাকে কি করতে হবে, তাহলে আমাকে এই ডিলে প্রোগ্রামটা লিখতে হবে। আমার মেইন প্রোগ্রাম লেখা হয়ে গেল, এটা হচ্ছে আমার মেইন প্রোগ্রাম। এবার আমাকে ডিলে প্রোগ্রাম লিখতে হবে। সে দিস ইজ দ্য ডিলে প্রোগ্রাম। ডিলে প্রোগ্রাম প্রথমে কি হয়, সে উই আর ইউজিং দ্য টাইমার। সুতরাং আমাকে টাইমার ইউজ করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, নো ডাউট মোড সেট করতে হয়। তো মোড সেটটা কোথায় হয়, মোড সেটটা আমাকে একদম শুরুতে করা বেটার। সো আই এম রাইটিং ইট হিয়ার। সো tmod মুভ tmod কমা হ্যাশ, আমি ধরলাম আমি টাইমার 0 কে ইউজ করছি ইন মোড 1, টাইমার 0 ইন মোড 1। সো আমাকে কি করতে হবে, প্রথম হচ্ছে আমাকে দুটো ভ্যালু সেট করতে হবে, এনি ভ্যালু আই ক্যান টেক। সো মুভ th0 কমা হ্যাশ, এনি ভ্যালু, যে কোনো ভ্যালু। আমি এই মুহূর্তে ধরলাম আমি একদম ইনিশিয়াল স্টেজ থেকে শুরু করছি। তারপরে ধরো মুভ tl0, this will be hash, again I am say this is the initial value of th0 and tl1। এরপরে কি করব, টাইমারটাকে রান করব, tr0, so this will be set bit tr0, set bit tr0। আমরা যেভাবে প্রোগ্রাম করে গেছি, যখন টাইমারটা রান হলো কি হবে, টাইমার will start
টু কাউন্ট ফ্রম হিয়ার 0 0 ভ্যালু থেকে শুরু করবে, তারপরে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পর্যন্ত পৌঁছাবে। ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? FF সেই পর্যন্ত পৌঁছানোর পর সেখানে কি হবে? টাইমার ফ্ল্যাগটা হাই হবে। সুতরাং সেটাকে আমরা এবার চেক করব যে whether টাইমার ফ্ল্যাগ ইজ হাই or not. So JNB jump if no bit TF0 then stay here. এখানে তুমি স্টে করো যতক্ষণ না পর্যন্ত ও 0 হচ্ছে। দিস ইজ কি করলো? টাইমার স্টার্ট হয়ে গেল, এই পর্যন্ত ওইখানে এসে স্টে হইলো, মানে এইটুকু সময়ও এই যে ডিলে ফাংশনটা এই সময় কাজ করলো। এবার আমি যখন আবার নতুন করে ডিলে কল করব তখন কি করতে হবে? নতুন করে ডিলে কল করতে গেলে আবার আমাকে, যেহেতু আমরা মোড 1 এ কাজ করাচ্ছি, সুতরাং আমাকে এই ভ্যালুটা আবার আমাকে লোড করতে হবে যখন আবার আমি ডিলেকে কল করব। সুতরাং আমি এখানে কি করব? ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমাকে টাইমারটাকে অফ করতে হবে, নেক্সট কাজ হচ্ছে টাইমার ফ্ল্যাগটাকে আমাকে লো করতে হবে। এই দুটো কাজ আমাকে করতে হবে নতুন করে স্টার্ট করার আগে। সো দিস উইল বি ক্লিয়ার CLR TR0, নেক্সট হচ্ছে CLR TF0, দুটোকে আমি ক্লিয়ার করে দিলাম। এরপরে নর্মালি যেটা হবে সেটা হচ্ছে রিটার্ন। এইবার আমার ধরো আমি যে ভ্যালু দিয়েছি, অর্থাৎ 0 0 থেকে FF পর্যন্ত গেল, তাতে যে ডিলেটা হয়েছে সেই ডিলেটাকে যদি আমার যদি মনে হয় যে কম, তাহলে এটাকে আমি কি করতে হবে? এটাকে আমাকে আর দুই একবার লুপে রান করতে হবে। সুতরাং মনে রাখার জন্য আমি সেটাকে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি। কি করব? যে আমি এটা তো একবার হলো, মানে একবার লুপে রান করেছে, মানে এতক্ষণ ধরে ওয়েট করলো। কতক্ষণ ধরে ওয়েট করলো? ফর দ্য টাইম টু টেক দ্য রিডিং ফ্রম 0 0 টু FF পর্যন্ত। সেটা যদি যথেষ্ট সময় না হয় তাহলে আমি ক্ষেত্রে কি করব? আমি এটাকে একটু বাড়িয়ে দেবো। বাড়াতে গেলে কি করবো? এই লুপটাকে আর একবার রান করবো, সে একবার দুবার রান করবো। তার জন্য কি করতে হবে? আমাকে এটাকে একটা রেজিস্টার দিয়ে এটাকে আমাকে DJNZ ইউজ করে সহজে করা যায়। DJNZ সে আই এম টেকিং দ্য রেজিস্টার R6, back. Where will be the back? মানে লুপটাকে আবার রান করবো, the back will be here. What we need? We need to set the value of R6. Move R6, hash যে কোনো ভ্যালু আমি ধরলাম 2, সংখ্যা দিলাম 2. So this is the delay program. আমি প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি হলো? This is clear A1 means coil A1 is energized. Call delayটাকে কল করলো, মানে এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলো, এলো, ডি-এনার্জাইজ হলো। যে মুহূর্তে ডি-এনার্জাইজ হলো A2 এনার্জাইজ হলো, এতক্ষণ ধরে এনার্জাইজেশন রইলো, A2 ডি-এনার্জাইজ লাইক দিস, A3 আবার কি হলো? আবার একটু মুছে দিল। সো দিস ইজ কমপ্লিট প্রোগ্রাম। এইবার এটাকে আমি কি করতে পারি? বড় জোর আমি এটাকে 0 0 থেকে শুরু করতে পারি, অরিজিন 0। আচ্ছা, আমি এইখান থেকে কেন শুরু করছি, কেন এখান থেকে নয়, সেটা একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে ডিরেক্টিভ, এই ডিরেক্টিভগুলোর জন্য এইগুলোর জন্য কোনো মেমোরি লোকেশনের দরকার হয় না। This is used just like a constant. This equate directive is used just like a constant and it needs no memory location. সেই জন্য আমি এটাকে উপরে দিয়ে দিয়েছি, এর জন্য কোনো মেমোরি লোকেশন দরকার হয় না। সো ফ্রম হিয়ার ধরলাম 0 0 থেকে শুরু হলো। এই মেইনটাকে আমি অন্য মেমোরি লোকেশন দিতে পারি, না হলে পরে পরপর শুরু হবে। ডিলেটাকে অন্য মেমোরি লোকেশন দিতে পারি, যদি না দিই তাহলে পরপর শুরু হবে। মানে এটাকে আলাদা মেমোরি লোকেশন দিতে পারি, এটাকে আলাদা মেমোরি লোকেশন দিতে পারি, দিতেই পারি, কোনো অসুবিধা নেই। So this is our complete program. So just we'll write here end. প্রথমে হচ্ছে একদম উপরে, এইটা হচ্ছে উপরে, তারপরে হচ্ছে এই পোরশন, মানে এটা এখানে নিচে যাবে, তারপরে হচ্ছে এই পোরশন এটা এখানে নিচে যাবে। So this is the complete program for interfacing the stepper mode. So in which mode, which stepping mode we are using here? Single phase full step mode আমরা এখানে ইউজ করলাম।